हेलो फ्रेंड्स, छेल्ले आपणे चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करी दीधुं हतुं। हवे एने आगळ वधारीए। चैप्टर नंबर 4 अष्टकनो नियम छेल्ले आपणे लीधेलो। हवे एथी आगळ वात करीए। सहसंयोजक बंध, कोवेलेंट बॉन्ड। अष्टकनो नियम कोणे आप्यो तो? अष्टकनो नियम बे वैज्ञानिकोना कामनी फलश्रुति हती, लुईस अने कोसेल। त्यार पछी लेंगमूर नामना साइंटिस्टे 1919 में एम कीधुं हतुं ने कि अगाऊ लुईसे कि समघनना 8 खूणा होय। समघन वाળી વાત ફગાવી દીધી। समघनની વાતમાંથી બહાર નીકળી ગયો। समघन એવી કાંઈ રચનાની વાત નહીં। समघन भूली जाओ। अष्टक पूर्ण करे, 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करे छे, वांधो नहीं। अष्टकनी रचना नहीं फगावी। अष्टकनी रचना माटे समघननुं बनवुं ई वातनो एने विरोध कर दीधो कि समघन बने एटले अष्टक रचाय छे एमनो के, अथवा समघन बनाववा माटे अष्टक रचाय छे एवुं नथी। स्थिरता प्राप्त करवा माटे अने बीजुं एने नवो पर्याय दाखल कर दीधो, सहसंयोजक बंध। એટલે પરમાણુઓ જે ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરે છે એ સહસંયોજક બંધ બનાવવા માટે ભાગીદારી કરે છે। બરાબર? સમઘન આકાર બનાવવા માટે ભાગીદારી નથી કરતા। ભાગીદારીનું જે રીઝન હતું ને એ એને ફેરવી નાખ્યું કે ભાગીદારીનું રીઝન નિષ્ક્રિય વાયુ જેવી ઇલેક્ટ્રોન રચના પ્રાપ્ત કરવી એવું છે। એનો વિરોધ નથી। અષ્ટક प्राप्त करे निष्क्रिय जेवी रचनानी ज वात हती। समघन बनाववा माटे भेगा थाय ई वात खोटी। आवी वात कोणे करी? लेंगमूरे। पछी आ वात पछी एम तो लुईस ने एमनी बंनेनी साथे जे कांई वर्कनी बाबत हती एनी साम्यताओ आवती गई। एनुं कारण छे एकाबीजाना वर्क जोवे एटले पोतानुं वर्क ई रिलेटेड थोड़ीक वातो वगैरह साम्यताओ आवे। अहींथी पछी लुईसनी जे डॉट संज्ञा छे ए बहु सारी अमने स्वीकारी। लेंगमूरे पण ए डॉट संज्ञाओ शुं हती, अथवा लेंगमूरे पोतानी रजूआत Cl2 नो अणु बने एनी डॉट संज्ञाथी करी। जेम के जो आ एक Cl केटला इलेक्ट्रॉन एनी आसपासमां छे? 7। बराबर। बीजो Cl एनी आसपास में पण केटला छे? 7। आ बने Cl एक एक इलेक्ट्रॉन की भागीदारी करे छे। एटले तमे आम दर्शावी शको इलेक्ट्रॉन क्या दर्शावी छे? डॉट थी संयोजकता कोषना सौथी बाह्यतम कोषना इलेक्ट्रॉन होय ने ए दर्शावाना। तो आवी रजूआत आ खरेखर Cl2 नो अणु दर्शाव्यो छे लेंगमूरे, पण एमां एने लुईसनी डॉट संज्ञा वापरी। टूंकमां लुईसना बधा कामने एने खोटुं नथी गण्युं एम, खाली समघन बने एवुं कीधुं नहीं। एन ई वातनो जेने विरोध हतो, समघन नहीं। अहींया तमे एम कहो Cl2 नो अणु बनवा माटे भागीदारी जरूरी छे, समघन बनवुं जरूरी नथी। सहसंयोजक बंधमां मिनिमम 2 परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉननी भागीदारी करे तो ज सहसंयोजक बंध रचाय। कोई एम न कही सके कि आपणो अर्धो इलेक्ट्रॉन हालो अर्धो तमारो, एम भागीदारी नहीं। मिनिमम एक एक इलेक्ट्रॉन की भागीदारी जो है। बराबर? भागीदारी करवाथी शुं थवुं जोईए? तो कि बाह्यतम कोषनी रचना आ Cl ना कुल हवे केटला इलेक्ट्रॉन गणाय? 2 पासे 8-8 गणाय। तो एनी बाह्यतम इलेक्ट्रॉन रचना निष्क्रिय वायु जेवी बनवी जोईए। आना माटे ई भागीदारी करे। ई भागीदारी ने समझावा माटे अहींया जे कांई उदाहरण आपणी बुकमां आप्या छे ने ए बधा एवा उदाहरण छे के जे ओरिजिनल होय। अहींया जो एक एकनी भागीदारी करशे एच में तो क्यारेय अष्टक नहीं थवानुं। शुं काम? एमां निष्क्रिय वायु जेवी रचना हीलियम जेवी थाय। बाकी बधामां अष्टक होय। आ जो 8 थई गया इलेक्ट्रॉन छे CCl4।
તમે દર્શાવી શકો આ સીએલના 4 સીના 4 ઇલેક્ટ્રોન, એક એકની ભાગીદારી, દરેક સીએલ પાસે પોતાના પર્સનલ 6 ઇલેક્ટ્રોન પડ્યા છે. સીએલની તમે ઇલેક્ટ્રોન રચના લખો, બાહ્યતમ કોષમાં 7 ઇલેક્ટ્રોન હશે. 17મા સમૂહનું સભ્ય છે ને, એટલે 7 ઇલેક્ટ્રોન બહારની કોષમાં હોય તો 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 એમ લખો, એટલે 3s2 ના 2 ને 3p5 ના 5, 7 થઈ ગયા ને. 7 હોય બહારની કોષમાં, એક એકની ભાગીદારી કરી એટલે અષ્ટક પૂરા થઈ ગયા. જો મેઇન બાબત એ જ છે કે અષ્ટક પૂરા થાય. અષ્ટકનો વિરોધ કર્યો પણ નથી, વિરોધ સમઘન આકારનો કર્યો છે. ઇલેક્ટ્રોન સમઘન આકારે ગોઠવવા માટે આવું થાય છે એમ ન કહ્યું. બંધ બનવા માટે અષ્ટક પૂર્ણ કરે છે, અથવા અષ્ટક પૂર્ણ કરવા માટે સહસંયોજક બંધ બનાવે છે, ભાગીદારીનો બંધ બનાવે છે એમ કહેવાનું છે. આ ભાગીદારીના બંધો બનાવ્યા. આ જે ઉદાહરણો આપ્યા છે ને, આમાં એક એક ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી થઈ ને, બેયના એક એક, એટલે કુલ 2 ઇલેક્ટ્રોન. તો એને એકલ બંધ કહેવાય અથવા એક સહસંયોજક બંધ કહેવાય જો એક એક ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરે તો. હવે ઘણા અણુઓ એવા છે કે જેમાં પરમાણુઓ વચ્ચે એકથી વધુ ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી થતી હોય. દાખલા તરીકે 2 ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી, આ એક એક રહેવાથી. હવે 2ની વાત કરીએ. C ડબલ બોન્ડ C, ઇથિનનો અણુ લખું છું, ઇથિન. ભાગીદારી જો આ કાર્બન પાસે 4 ઇલેક્ટ્રોન હોય બાહ્યતમ કોષમાં, 1 2 3 ને 4. આ કાર્બનના 4, 1 2 3 ને 4. આ હાઇડ્રોજનનો, જો આ કાર્બનનું અષ્ટક થઈ ગયું 4 ને 4 8, અને આ કાર્બનનું અષ્ટક તો થયું થઈ ગયું. આમાં ભાગીદારી કેટલા ઇલેક્ટ્રોનની કરી? 2 ઇલેક્ટ્રોનની. તો આને દ્વિબંધ કહેવાય, દ્વિબંધ. એવા બીજા અનેક ઉદાહરણો હજુ તો છે આપણી પાસે. O2નો અણુ, O2 CO2, O2 હોય ને એમાં O ડબલ બોન્ડ O હોય. 2ની ભાગીદારી, બેયની પાસે બીજા 4 4 હોય એટલે બેયના અષ્ટક થઈ જાય. જો CO2 લઈએ તો O ડબલ બોન્ડ C ડબલ બોન્ડ O, 2ની ભાગીદારી, જો આનું અષ્ટક થઈ ગયું, આનુંય થઈ ગયું અને કાર્બનનુંય થઈ ગયું. એની આસપાસ રહેલા ઇલેક્ટ્રોન એનામાં દોરી શકાય. આ ઇલેક્ટ્રોન કાર્બન પાસેના ન ગણાય, ભાગીદારીના નથી. ટૂંકમાં કાર્બનના પોતાના હોવા જોઈએ, કાંઈ એની ભાગીદારી હોય એ હોવા જોઈએ તો ચાલે, 2ની વચ્ચે હોવા જોઈએ. અષ્ટક થઈ ગયા 3ના પૂરા. તો આ બધા કોના ઉદાહરણો છે? દ્વિબંધના. જ્યારે બંને પરમાણુઓ 2 ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરે તો 2 પરમાણુઓ વચ્ચે દ્વિબંધ રચાય. પછી માની લ્યો કે 3 3ની ભાગીદારી કરે તો 3 3ની સિમ્પલ ત્રિબંધ. હવે એમાં ક્યાં નવી બાબત છે? N ટ્રિપલ બોન્ડ N લખીએ. જો N 1s2 2s2 2p3, બહારની કોષમાં 5 ઇલેક્ટ્રોન થયા. 3ની ભાગીદારી અને 2 પર્સનલ પડ્યા છે, અષ્ટક પૂરા થઈ ગયા બેયના. જો થઈ ગયા H C H, એસિટિલિનનો અણુ, આ એક H એનો ઇલેક્ટ્રોન, આ C નો ઇલેક્ટ્રોન. 3 3ની ભાગીદારી, આ C નો ને આ H નો. રેડી? થઈ ગયા બધાયના. 2 કાર્બનના અષ્ટક થઈ ગયા, હાઇડ્રોજનના 2 થઈ ગયા, હિલિયમ જેવા, એટલે નિષ્ક્રિય વાયુ જેવી રચનાઓ થઈ ગઈ. અહીંયા 3 3 ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરી છે, માટે આને ત્રિબંધ કહેવાય. અને કેવા બંધ કહીશું? ત્રિબંધ. તો સામાન્ય રીતે ભલે સમઘનવાળા શબ્દોનો વિરોધ થયો હોય,
પણ લેંગમુર સહિત બીજા ઘણા વૈજ્ઞાનિકોએ સ્વીકાર્યું કે પરમાણુઓ અષ્ટક રચના પ્રાપ્ત કરે અથવા નિષ્ક્રિય વાયુ જેવી રચના પ્રાપ્ત કરે એના માટેના પ્રયત્નો હંમેશા કરે છે. આ બાબત એટલી સ્વીકારાણી ખરી. બરાબર છે. હવે આપણે નેક્સ્ટ જોઈએ, સાદા અણુઓની લુઈસ રચના કઈ રીતે થાય. હવે આ લુઈસ રચના છે, આ જે દર્શાવી ને આને લુઈસ ડોટ રચનાથી દર્શાવ્યા કહેવાય. અણુ આ સાદા અણુને દર્શાવ્યો ને મેં લુઈસ રચનાથી, એટલે તો N2 ને દર્શાવ્યો, CHCH એસિટિલિનનો અણુ દર્શાવ્યો, O2 છે, CO2 છે, ઇથિન છે. આ લખતી વખતે તમારે જે નોર્મલ બાબતો છે એ જોવાની. નોર્મલ બાબતમાં શું જોવાનું હોય? ઇલેક્ટ્રોન કેટલા દર્શાવાય? તો કે તટસ્થ પરમાણુ હોય તો એની બાહ્યતમ કોષના ઇલેક્ટ્રોનને ડોટથી દર્શાવવાના. જો એના ઉપર ઋણ વીજભાર હોય તો એટલા જેટલો ઋણ વીજભાર હોય -2 તો 2 ઇલેક્ટ્રોન વધારાના દર્શાવવાના. અને જો +1 હોય તો 1 ઇલેક્ટ્રોન ઓછો દર્શાવવાનો. બરાબર. હવે માની લો કે આ ઓક્સિજન પાસે બંધમાં ભાગ તો 2 ઇલેક્ટ્રોને લીધો, બાકીના ઇલેક્ટ્રોનને લોન પેર કહેવાય. અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ, ઇંગ્લિશમાં લોન પેર કહેવાય. તો લોન પેર રહેશે, પડ્યા રહેશે વધારાના અબંધકારક રીતે. બરાબર. બીજું, આના માટે તમને અણુની રચનાનું માળખાગત જ્ઞાન થોડુંક હોવું જોઈએ. દાખલા તરીકે કોઈ તમને આમ લખીને દે CO2, તમે આવી રીતે ગોઠવો COO, તો ક્યાંય મેળ જ ન આવે. માળખાગત રીતે તમને ખબર હોવી જોઈતી હતી કે આમ આવે. સામાન્ય રીતે જે સૌથી ઓછો વિદ્યુત ઋણ પરમાણુ હોય ને, સૌથી ઓછો, એ વચ્ચે લખાય. એને કેન્દ્રસ્થ પરમાણુ કહેવાય. એની સાપેક્ષે બધાને આ ગોઠવાય. માળખું દોરાઈ જાય પછી એને આધારિત ડોટ સિમ્બોલ દોરો, અથવા માળખું મગજમાં હોય તો તમે ડાયરેક્ટ ડોટ સિમ્બોલ દોરી શકો છો. પણ માળખું દોરતી વખતે કેન્દ્રસ્થ પરમાણુ કોને જાહેર કરવાનો? કેન્દ્રસ્થ પરમાણુ સૌથી ઓછો વિદ્યુત ઋણ હોય એને. મોટા ભાગે શું કામ બોલું છું? પાણી છે H2O, ઓક્સિજનની વિદ્યુત ઋણતા તો વધુ છે, છતાંય કેન્દ્ર ભાગે O રહે છે. એટલે આપણી પોતાના જ્ઞાન, સમજપૂર્વકનું અનુમાનિત જે આપણું જ્ઞાન છે એમાં ભૂલ ન થવી જોઈએ. અનુમાન પણ ચોક્કસ હોવું જોઈએ. H2O હોય તો આપણે Hને કેન્દ્રમાં ગોઠવો ને Oને તો ક્યાં ગોઠવવાનું, બીજા Hને ક્યાં ગોઠવવાનું. તો ત્યાં આપણી સામાન્ય સમજ પણ કામ કરવી જોઈશે. એટલે જ્યારે પણ માની લો કે ડોટ સિમ્બોલથી કોઈ પણ અણુને દર્શાવતા હોય ત્યારે આપણી સામાન્ય સમજ ઘરે મૂકીને, સાઈડમાં મૂકીને વિચારી શકાતું નથી. નોર્મલ સૂચના બરાબર છે કે સૌથી ઓછા વિદ્યુત ઋણને કેન્દ્રમાં રાખો, આ રીતે ગોઠવો, બંધ બનાવો, એક બંધ, દ્વિબંધ, બધી વાત સાચી. પણ છતાંય સામાન્ય સમજ આના માટે જરૂરી છે. આપણે અમુક અણુઓને આ રીતે ગોઠવીએ. જો કોની રીતે ગોઠવવાની હું વાત કરું છું. CO2 તો આપણે દોરી દીધો, બરાબર. આપણે કોઈ પરમાણુ આવો લઈ જાઓ, વીજભારિત આયન લઈ, CO3-2. આનું માળખાગત જ્ઞાન તો પહેલાં હોવું જોઈએ ને. CO3-2 વાસ્તવમાં કઈ રીતે ગોઠવાય ખબર છે? એમના ડોટ વગર O અને O, જે વધુ વિદ્યુત ઋણ હોય એના ઉપર ઋણ ભાર હોય ને, અથવા ચલો આમાં કોઈને ડાઉટ? આ ત્રણેયને CO3-2 કાર્બોનેટ આયનના સંસ્પદન બંધારણો કહેવાય. દરેક જુદા જુદા સંસ્પદન માટે જુદું જુદું
डॉट स्ट्रक्चर अथवा तो लुईस रजूआत थई सके। कोनी बात करूँ छूँ? दरेक जुदा जुदा संस्पदन बंधारण माटे आ 3 बंधारण छे तो त्रणेयना लुईस बंधारण आपी शकाय। केवी रीते आपी शकाय? जो सी जे बंध छे एटला इलेक्ट्रॉन मूको, अहीं 2 नी भागीदारी करशे, अहींया 1 नी भागीदारी करशे, 1 ने 1, अहींया 2 नी भागीदारी। आ ओ आ 2 नी भागीदारी करी तो आनी पासे हजी बीजा केटला रहेशे? 4। अहींया भागीदारी 1 नी करी, माइनस ना कारणे 1 तो वधारानो आव्यो तो एनी भागीदारी कर नाखी। हवे रिया केटला? 6। पण हवे माइनस भार न कदाच दर्शाव्यो होय तो चाले, इलेक्ट्रॉन तो एनो दर्शावी दीधो ने, बराबर। आखा ऊपर माइनस भार दर्शावी दईशुं दोरीने, अथवा 1-1 नो दर्शावो होय तो लखी देवानो। अहींया आना जेवी ज सिच्युएशन, आम आखुं दोरीने -2 लख देवाय, -2 चाले, नहींतर आ 2 ऊपर माइनस चार्ज आवशे। 6 इलेक्ट्रॉन वाळा ऑक्सिजन ऋण होय। पछी आनुं दौरવું હોય तो जो અહીં 4 इलेक्ट्रॉन दर्शाव्या हता ने, ज्यां डबल बंध हशे त्यां आपणे शुं करवाना? 4 इलेक्ट्रॉन दर्शावशुं। पछी ज्यां सिंगल बंध छे त्यां 6। हालो थई गयो -2। ऊपर दर्शावो तोय भले वीजभार ने, अहींया -1 दर्शावो तो चाले। त्रीजा बंधारण माटे जो हूँ आमां एवा उदाहरण पकड़ी नहीं रह्यो, अहींया चोपड़ीमां टेबलमां H2 ने O2 ने आप्या एवा मैं 1-2 लखी दीधा पहेलाय। हवे आ संस्पदनवाळीने थोड़ोक एडवांस वातो करीशुं ने, जे बुकमां आप्या छे टेबलमां, तो 2-4 तमे जोई लो ने जरा। एना माटे मारी मददनी हवे जरूर नहीं पड़े, आ तमे समजी लेशो तो पछी मारी जरूर एमां नहीं पड़े। આપણે બુક ભણાવીએ છીએ પણ પહેલાં જ કીધું ને કે આનો બુદ્ધિપૂર્વક ઉપયોગ કરતા શીખવાનું છે। ખાલી બુકના છાપીને ગોખેલા જ યાદ રાખશો તો એવું ચાલશે નહીં આમાં, બરાબર। તો આ CO3-2ના સંસ્પદનીય બંધારણો દર્શાવ્યા, બધાને આપણે લुईस રચના વડે દર્શાવ્યા એમ કહેવાય, અને લुईसનું બિંદુ નિરૂપણ કહેવાય। લुईसના બિંદુ નિરૂપણથી દર્શાવ્યું। हजी दर्शावे लो ने एकाद दणो बीजो पकड़ीए। आ आयन लीधो तो ने, बेंजीन लईए। जो आ लुईस रचना पाछी आजे पण सामान्य अणुओनी रचनाओ समजवा माटे सारी ज छे। जे बाळकोने शरूआतथी नॉलेज मेळववा माटे प्रयत्न करी रह्या होत एमना माटे तो बहु बेस्ट ज छे। आ बेंजीनना 2 संस्पदन बंधारणो होय खबर छे ने, अने बेंजीन कहेवाय। 9मा 10मां एटલું तो आई ज गयुं हशे। वास्तवमां अहींया रचना शुं होय? CH 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 आम होय, बधाय CH होय छे। हवे आपणे आने दोरीए। पहला बधा C मूकी दीधा। ज्यां एक बंध छे अहींया भागीदारीना 2 इलेक्ट्रॉन, द्विबंध होय अहींया 2 नी भागीदारी, एक बंध होय अहींया 1-1 ने द्विबंध होय अहींया 2। चलो वच्चेनी आ गोठवाई गया। दरेक साथे 1-1 नी भागीदारी हाइड्रोजननी। आ थई गयुं। आने जो लुईसना बिंदु निरूपणथी आपणे निदर्शित कर्युं बेंजीनना आ स्वरूपने। हवे आ एनुं बीजुं संस्पदित रूपनुं निरूपण थाय। C पहेला 6 C मूकी दो। हवे ज्यां डबल बंध छे त्यां 4 इलेक्ट्रॉन एकांतरित छे, बराबर। हवे एक बंधवाळाना 2 इलेक्ट्रॉन मूकवानी पद्धति वगैरह आम जोवानी, मारी स्टाइल कॉपी करवानी। तो हूँ 2 होय तो आम मूकूं छुं, 4 होय तो आवी रीते चोकड़ी पड़े एम मूकाय, 2 होय तो आम ऊभा करवा करता आवी रीते मूकशो तो आपणे ज्यारे आम लाइनिंग करवुं होय ने त्यारे सारुं पड़े। कदाच 8 इलेक्ट्रॉन एना मार्क करवा होय ने क्यांय तो
તમે અહીં 2 ઇલેક્ટ્રોન છે, હવે તમે એને આમ મૂકો એટલે જ્યારે પેલું કરવું હોય ને ત્યારે ન મજા આવે હરખી, એટલે આમ રાખવાના. એ આગળ જતાં સવર્ગ સહસંયોજક બંધ વગેરે દર્શાવવામાં મજા નહીં આવે. આ રીતે હશે તો ફાવશે વધારે. રેડી? તો આ બેન્ઝીનના 2 સંસ્પદન બંધારણો માટેનું લુઈસ બંધારણ. ટૂંકમાં આ બધા બંધારણો દર્શાવવાનો હેતુ વગેરે મૂળ જરૂરિયાત કઈ પૂરી કરવાની વાત હતી? અષ્ટક પૂર્ણ કરવા માટે હતી વાત. માની લ્યો કે તમને અણુની રચના ખબર જ નથી, તો તમે અષ્ટક પૂરું કરવા માટે આવી રચના જાતે વિચારી શકો છો. અણુનું બંધારણ ખબર નથી અને કંઈ ખબર નથી તોની વાત છે. તો એના માટે શું કરી શકાય જોઈએ? કાંઈ ખબર જ નથી. માની લ્યો કે આપણે સીઓના અણુને વિચારીએ. આપણને બિલકુલ એની એરેન્જમેન્ટ વિશે ખ્યાલ નથી, ત્યારની વાત કરું છું. સીઓ આને લુઈસની સિમ્બોલની રીતે દર્શાવવો છે. તો વિચારવાનું 2 જ પરમાણુ છે એટલે અણુ તો આમ જ થવાનું. કાર્બન પાસે 4 ઇલેક્ટ્રોન હોય બહારની કોષમાં. માની લો કે 1 કે 2 ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરે છે, તો આની પાસે હવે કેટલા રહેશે? 4. હાલો, આનું અષ્ટક થઈ ગયું, પણ કાર્બનનું અષ્ટક ન થયું. જો થયું ખરું? તો ભાગીદારી યોગ્ય ન થઈ. સમજાઈ જાય કે એકનું અષ્ટક થયું, એકનું ન થયું. તો આમ મૂકીએ તો 3-3ની ભાગીદારી કરીએ તો 3-3ની નહીં. ઓક્સિજન ભાગીદારીમાં વધુ ઇલેક્ટ્રોન રોકે. કાર્બનના 2 જ રોકાણા અને ઓક્સિજનના 4 રોકાય, તો 2 6 લખી દીધા. એટલે આનું અષ્ટક થઈ ગયું ને આનું થઈ ગયું. તો વચ્ચે આવ્યા કેટલા બંધ? ત્રિબંધ. સી અને ઓ વચ્ચે. પણ ત્રિબંધમાંથી ઇલેક્ટ્રોન 2 જ કાર્બનના છે, 4 તો ઓક્સિજનના છે. આવું બને તો સીઓની રચના આવી રચના હશે એવું એઝ્યુમ કરી શકાય. કારણ કે 1 મૂકીને જોઈ તો અષ્ટક નથી થતા, 2માંય નથી થતા. આ રીતે ગોઠવીએ તો અષ્ટક થઈ જાય છે. તો આ રીત બરાબર હશે. બીજો અણુ પકડીએ, જુઓ ને, NO2. NO2 કુલ કેટલા ઇલેક્ટ્રોન ગોઠવવાની વાત છે? ભાઈ નાઇટ્રોજનના 12ની કોષના 5, ઓક્સિજનના 6 ને 6 12, 12 ને 5 17 ઇલેક્ટ્રોન છે અને શક્ય એના અષ્ટક થઈ જવા જોઈએ. ગોઠવીએ. કેન્દ્રસ્થ પરમાણુ કોણ આવવાનો? N. બરાબર. આની હારે 2 ઓને ગોઠવીએ. હાલો, 2-2ની ભાગીદારી કરી તો આનું અષ્ટક થઈ જાય ને. ઓક્સિજનના 6 હોય, 2-2ની ભાગીદારી. નાઇટ્રોજનના આમાં 2 ભાગીદાર બનાવી દીધા, 2ને. આ બાજુ 2ને બનાવી, 1 ભલ પડ્યો એની પાસે. તો પ્રોબ્લેમ શું થઈ જાય જોવો જોઈએ. અષ્ટકથી ને વધી જાય છે. જોઈએ, આ ઓક્સિજન પાસે 2ની ભાગીદારી, તો બીજા કેટલા રહેશે? 4. 2 ઓક્સિજનના અષ્ટક થઈ ગયા, પણ નાઇટ્રોજનનું અષ્ટક થયું નહીં. અહીંયા નાઇટ્રોજનનું અષ્ટક થયું. શું કામ ન થાય? એકી ઇલેક્ટ્રોન છે, ટોટલ જ 17 ઇલેક્ટ્રોન છે. બેકી સંખ્યાની ભાગીદારી શક્ય નથી, એટલે અણુની રચના આવી રહી જશે. હવે બીજો અણુ લખો, NO2-. તો શું થશે? 1 ઇલેક્ટ્રોન વધારાનો આવ્યો ને, તો ગોઠવીએ. ચલો, અહીંયા તો એક બાજુએ સેમ જ રહેવા દો, બીજી બાજુના ગોઠવવાનો વિચાર કરો. ઓ N પાસે 1 ઇલેક્ટ્રોન હતો, બરાબર. માઇનસ ચાર્જ કોના પાસે રહેવાનો? ઓક્સિજન પાસે. તો ભાગીદારીમાંથી 1 ઇલેક્ટ્રોન ઓક્સિજન લઈ લઈએ અને 1 આપી દઈએ, તો શું થઈ જાય?
આનું અષ્ટક થઈ જાય, નાઇટ્રોજનનું અષ્ટક થઈ જાય અને ઓક્સિજન પાસે વધી જાય છે, એ વધી ગયો એનો આ ઋણ ભાર આમ મૂકી શકો. પણ આ છેલ્લો ઇલેક્ટ્રોન છે એ સંસ્પદિત રૂપે રહેશે, થોડીક વાર O પાસે અને થોડીક વાર N પાસે આવજા આવજા કરશે. આ છેલ્લો ઇલેક્ટ્રોન શું કરવાનો છે? માની લ્યો કે આની જેમ હોત અને ઓક્સિજન એનો ઇલેક્ટ્રોન આને આપે તો આમ દર્શાવે, તો વળી થોડીક વાર આ બે નીકળીને અહીંયા દર્શાવાય. જ્યારે આમ દર્શાવો તો માઇનસ ભાર અહીંયા લખો નાઇટ્રોજન ઉપર, અથવા કાઉન્સ કરીને આખાની ઉપર લખો. પણ આવી વસ્તુ આપણે જાતે વિચારવી પડે કે આનું શું કરશું, આમ લખશું તો બરાબર થશે કે આમ થશે. કારણ કે આ કંઈ એડવાન્સ લેવલમાં હમણાં 5 વર્ષ પહેલાં અપાયેલા નિયમો નથી. જ્યારે ત્યારે અપાણા ત્યારે પછી એટલી બધી બૌદ્ધિક ક્ષમતા નહોતી અને એટલા બધા અણુઓના બંધારણો વિશે પણ ડિટેલમાં ખ્યાલ હતો જ નહીં. એટલે આ પ્રોબ્લેમ થયા. ખેર, તો ગોઠવણી શેના આધારે શક્ય બને છે? આપણી બુદ્ધિ ક્ષમતાના આધારે. 2-4 ઉદાહરણો આપ્યા તમને. Cl2, CH4, ઇથિન, ત્યાર પછી અહીંયા બેન્ઝીનના 2 બંધારણો, CO3-2 આવા. ત્યાર પછી નિયમનિષ્ઠ ભાર આવે છે ને, એ પછી ભણાવવાનું છે. પહેલાં જે નિયમ લીધો એની ખામી જોઈ જવો હોય ને, અષ્ટકના નિયમની મર્યાદાઓ. અષ્ટકના નિયમની મર્યાદાઓ. મર્યાદા પહેલાં ભણી લો, કારણ કે આ નિયમ છે ને આમાં કેટલાય પ્રોબ્લેમ તો છે જ. સામાન્ય અણુઓ ગોઠવાય છે, જટિલ અણુઓમાં મુશ્કેલી થાય. અને બીજું કઈ કઈ મુશ્કેલી છે? પહેલી મુશ્કેલી LiCl, BeCl2, BCl3, આ બધા અણુઓ જ પોતે ખુદ મુશ્કેલી છે. મધ્યસ્થ પરમાણુના અષ્ટક પૂર્ણ થતા નથી. Li ને Cl ની એકની ભાગીદારી. આ Li નું અષ્ટક ક્યાં પૂરું થયું? લિથિયમનું. એ મધ્યસ્થ પરમાણુ છે, વધુ ઓછી વિદ્યુત ઋણતાવાળો. અષ્ટક નથી થતું. આમાં Cl મધ્યસ્થ B મધ્યસ્થ પરમાણુ છે. આનું અષ્ટક નથી થતું. જો BCl3 માં એવા જ લોચા છે. B Cl ના તો અષ્ટક થઈ જાય એકની ભાગીદારીમાં, પણ બોરોન પાસે 6 જ ઇલેક્ટ્રોન થયા. જો હાલો, તો આ ખામી કહેવાય કે ઘણા બધા અણુઓમાં મધ્યસ્થ પરમાણુ પાસે 8 ઇલેક્ટ્રોન થતા નથી. હવે આ નિયમ શું કહેતો હતો? અષ્ટકનો નિયમ. સ્થિરતા પ્રાપ્ત કરવા માટે આવું થાય, અષ્ટક પૂરું થાય. તો નથી થતું તો આ સ્થિર હોવા જોઈએ ને. અણુ સ્થિર છે, આ બધા અણુઓ વાસ્તવિક રીતે એકદમ સ્થિર છે. આ નિયમથી વિરુદ્ધ, એટલે નિયમનો ભંગ કરી રહ્યા છે. નિયમની મર્યાદા કહેવાય. પછી હમણાં લીધો એવો અણુ NO, કુલ ઇલેક્ટ્રોન કેટલા થાય આમાં? NO2 કુલ ઇલેક્ટ્રોન કેટલા થાય? 5 અને 6 11, આમાં 17. આવા અપૂર્ણ સંખ્યામાં, ટૂંકમાં એકી સંખ્યામાં ઇલેક્ટ્રોન થતા હોય એવા અણુમાં ગમે એમ ભાગીદારી ગોઠવો, અષ્ટક પૂર્ણ કરો, પણ બધાયના અષ્ટક કોઈ દી પૂરા થાય નહીં. એકી સંખ્યામાં થઈ ગયા ને, એક ઇલેક્ટ્રોન તો ગમે એની પાસે રહેવાનો જ ને વધારાનો. જ્યારે નિષ્ક્રિય વાયુ જેવી રચના તો બેકી સંખ્યામાં જ હોય. 2, 8, 18, 36, 54, 86 એમ જ હોય. એ એકી સંખ્યાના બધા ઇલેક્ટ્રોનને સેટ કરી શકાય જ નહીં. પછી અમુક તો આના કરતાંય ભયંકર છે. PCl5, SF6, H2SO4 ભયંકર ઉદાહરણો. PCl5 શું કામ ભયંકર? જો આ P એ કેટલા હારે ભાગીદારી કરી? 5 Cl હારે.
કેન્દ્રસ્થ પરમાણુ ફોસ્ફરસ છે હો અહીંયા. આ બધાયના અષ્ટક થઈ જાય છે પાછા. જો પી ના કેટલા ઇલેક્ટ્રોન થાય? 10, 5 દુ 10. તો અસ્થાયી થવું જોઈએ ને. જો સ્થિરતા પ્રાપ્ત કરવા માટે નિષ્ક્રિય જેવા 8 જ ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્ત કરવાતા તો 8 થઈ જાય, પછી એને 5મા CL બંધ જ ન બનાવાય ને. બનાવે છે એમ નહીં, પાછું સ્થાયી છે. SF6 આવો જ પ્રોબ્લેમ. એસ ની બાજુમાં કુલ કેટલા ઇલેક્ટ્રોન આવ્યા? 1, 2, 3, 4, 5 અને 6. F દરેક F પાસે પાછા 3 જોડી તો હોય જ 17મો સમૂહ. એટલે હવે જો આના અષ્ટક થઈ જાય, નથી કોના થતા? નથી થતા નહીં, વધી ગયા 12 ઇલેક્ટ્રોન થઈ ગયા. 12 ઇલેક્ટ્રોન હોય તો એ અસ્થાયી બનવું જોઈએ ને. સલ્ફર પણ SF6 સ્થાયી અણુ છે, એને જવા દો ને. H2SO4 આમ રચના હોય. જોજો આ S ની આજુબાજુમાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન આવશે? જો એક બંધના 2 ઇલેક્ટ્રોન હોય, કુલ બંધ કેટલા છે? 6. 12 ઇલેક્ટ્રોનથી આની જેમ જ. તો આવા બધા અણુઓ જે 8 થી વધુ ઇલેક્ટ્રોન ધરાવે છે એની સ્થિરતા તમે આ નિયમથી સમજાવી શકો નહીં. નિયમ તો એમ કહેતો હતો કે બધા પરમાણુ 8 પૂરા કરવા હાટું મહેનત કરે છે, તો 8 થઈ જાય પછી બંધ કરવું જોઈએ ને કે હવે અમે સ્થિર થઈ ગયા, હવે અમારે નથી જોતા. એવું તો કહી શકતા નથી. પાછું આપણે એમ માનતા હોય કે હાલો એસનો વાંધો હશે, એસને આઉટ ઓફ કંટ્રોલ હશે. એવું કાંઈ છે નહીં. H2S ગેસ નામ સાંભળ્યું છે? આ સલ્ફર, હાઇડ્રોજન અને આ ઇલેક્ટ્રોન આ અષ્ટક થઈ ગયો, અને 2 થઈ ગયા. SCl2. આવા તો હજી ગોતવા જઈએ તો ઘણા અણુઓ મળે કે જેમાં સલ્ફરનો રાઈટ 8 ઇલેક્ટ્રોન થાય છે અને સ્થિરતા મળે છે. H2S સ્થિર જ છે, H2S વાયુ હોય. આપણે લેબમાં આવશે, તમારે એનો ઉપયોગ કરવાનો. સ્થિર જ છે, અસ્થાયીપણાનું કોઈ વાત નથી એમાં. તો આ બાબતનો ભંગ સમજાવી નહોતો શકાતો. પછી અષ્ટકના નિયમની હજી બીજા પ્રોબ્લેમ. બધાય કોના જેવા થવા મળે? નિષ્ક્રિય વાયુ જેવા ને. નિષ્ક્રિય વાયુ જેટલા ઇલેક્ટ્રોન થાય તો એ સ્થિર બને ને, પછી કોઈ આયરે હરી ન કરે એવા. નિષ્ક્રિય વાયુ ખુદ જ કોક આયરે જોડાતા હોય તો એને કેમ સમજાવશું? XeF2 આવા તો સંયોજનો જથ્થાબંધ પછી હરવે મળ્યા. XeF2, XeF4, XeF6, XeOF2, OF4, OF2, XeO3. હવે આ સંયોજનો ઓલરેડી જો સ્થાયી હતા, KrF2, જો નિષ્ક્રિય વાયુ સ્થાયી જ હોય તો હવે નિષ્ક્રિયને તો જોડાવું જ ન જોઈએ ને કોઈ સાથે. એ જોડાય છે. હવે તમે આને અષ્ટકના નિયમથી શું કામ કેવી રીતે સમજાવી શકશો? જો આનું અષ્ટક થઈ ગયું હતું તો એ શું કામ જોડાય છે? એટલે આ નિયમમાં આ પ્રોબ્લેમ થયો. બરાબર. પછી બીજું, અષ્ટકનો નિયમ આપી છે આવું, પણ આનો આકાર વિશે કાંઈ ખબર પડી? આમાં સમતલીય ત્રિકોણ હોય, ત્રિકોણીય દ્વિપિરામિડલ હોય, સમચોરસ પિરામિડલ હોય, કેવો આકાર છે આનો? ખબર નહીં. શેપ વિશે તો આ અણુ કંઈ જ કહી શકતો નથી. બીજું, આમાંય એસ પાસે 12 ઇલેક્ટ્રોન ને આમાંય 12. એવી રીતે 8 હોય ને. દાખલા તરીકે તમે માની લો કે H2O લ્યો, એમાંય બધાયનું અષ્ટક થઈ જાય, H2S થઈ જાય, તો ઉર્જા કોની વધારે હશે? કારણ કે જેની ઉર્જા વધુ હોય એની સ્થિરતા ઓછી હોય. પણ આમાં તો બેયના અષ્ટક થઈ જાય છે, તો સ્થિરતાની ખબર કેમ પડે? કારણ કે ઉર્જા વિશે તો આ નિયમ કાંઈ કહેતો નથી. તો આ નિયમની મર્યાદા છે. અણુઓની ઉર્જા વિશે એ કાંઈ સમજાવી શકતો નથી, એટલે આપણે પછી એની ચર્ચા પણ નથી કરી શકતા હોતા. તો આ નિયમના પ્રોબ્લેમ આટલા બધા. અષ્ટકનો નિયમ આપ્યો ખરો,
પણ આ નિયમમાં તો એક હાંધે ને તેર તૂટે, એક બાજુનો જવાબ આપવા જાય જ બીજા બે પ્રશ્નોમાં ફસાઈ જાય છે. જો વર્ષો પહેલાંના નિયમો આવા હતા એટલે તો નવા નિયમની જરૂર પડી. જો એ નિયમ ફૂલ પ્રૂફ હોત તો અત્યારે નવા લેટેસ્ટ નિયમો આવ્યા જ ન હોત. એટલે ફૂલ પ્રૂફ તો નથી જ, પણ કઈ કઈ મર્યાદાઓ છે એ આપણે ભણતું જવા. નિયમ ભણવાનું, 5 ઉદાહરણ જોવાના. તમે અત્યારનો કોઈ લેટેસ્ટ અણુઓ શોધ્યા હોય બહુ મોટા, એવા અણુને અહીંયા ઉદાહરણ પેટે મૂકીને એમ કહો કે સાહેબ આનું ડોટ સ્ટ્રક્ચર દોરો, તો ન થાય બિંદુ નિરૂપણ. સાદા જે એ સમયે અવેલેબલ હતા એવા સાદા અણુઓના સ્ટ્રક્ચર બનતા હતા, અને એ આપ્યા પછી આટલી તો ખામી મળી. એટલે બધા અણુ આમાં ગોઠવાઈ જ જશે એવી અપેક્ષા ન રાખતા. નાના સાદા અણુ 2-5 ઉદાહરણ ચોપડીમાં આપ્યા હોય ને બીજા આપણા દિમાગમાં થોડા ઘણા આવી શકે એવા. મેં કેમ આવા અમુક લખ્યા હોય તો બસ બેન્ઝીનવાળાની લખ્યા ભાઈ એવા એને જ આપી શકાય, એનું જ નિરૂપણ થઈ શકે, બધાયનું નહીં. બધાયનું થતું હોત તો નવા નિયમની જ ક્યાં જરૂર હતી? બરાબર. સારું, તો આ સાથે આપણો લેક્ચર પૂરો કરીશું. નિયમનિષ્ઠ ભાર આવતી વખતે લઈ લઈશું. ઓકે, થેન્ક યુ. જય હિન્દ.